विद्यार्थी मित्रों, सेंट जेवियर्स स्कूल आदिपुरना क्लासीस में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 6 एनसीईआरटी गणित प्रकरण 3 संख्या साथे रमत। तो आपणे चालो आ प्रकारना दाखला शीखीए। प्रकरण 3 संख्या साथे रमतना दाखला शीखीए एनाथी पहेला आपणे एनी थोड़ी थियरीनो अभ्यास करी लईए। तो संख्यानो अवयव अने अवयवी जेना विषे तमे धोरण 5 में शीखीने ज आव्या छो, आपणे थोड़ुं रिविजन करीए। तो अवयव कोने कहेवाय? जे संख्या वडे आपेली संख्याने निशेष भागी शकाय ते संख्याने आपेली संख्यानो अवयव कहेवामां आवे छे। तो जेम के अहींया उदाहरण आपेला छे 27। तो 27 कया कया घड़ियामां आवे छे? तो 27 एका 27 अने 9 तेरी 27। तो आमाना अवयव कया थशे? 1, 3, 9 अने 27। एवी ज रीते 36 ना अवयव पाड़ीए तो विचारो 36 कया कया घड़ियामां आवडे छे। तो अवयव तमने शीखवा होय तो तमारे घड़िया आवडवा खूब ज जरूरी छे। तो सौथी पहेला 1 एकाना घड़ियामां आवे 36 एका 36, 2 ना घड़ियामां आवे 18 दू 36, 3 ना घड़ियामां आवे 3 12 तेरी 36, 6 ना घड़ियामां आवे 6 6 36, 9 ना घड़ियामां आवे 9 चौक 36। तो एना अवयव कया थया 36 ना? 1 2 3 4 6। जे अंक 2 वार आवतो होय एने 2 वार लेवानो नहीं, एक ज वार लेवानो। 9 12 18 અને 36। तो आ बधा जे छे ए 36 ना अवयवो छे। तो एक ए दरेक संख्यानो अवयव छे। दरेक संख्यानो नानामां नानो अवयव 1 छे। दरेक संख्या पोते पोतानो अवयव छे। दरेक संख्यानो मोटामां मोटो अवयव संख्या पोते ज छे। संख्याने तेना अवयव वडे निशेष भागी शकाय छे। संख्यानो अवयव ए संख्या करता नानो अथवा संख्यानी बराबर होय छे। संख्याना अवयवो निश्चित संख्यामां होय छे। त्यारबाद जोईए अवयवी। तो अवयवी एटले शुं? आपेली संख्या वडे निशेष भागी शकाय तेवी दरेक संख्याने आपेली संख्यानो अवयवी कहे छे। तो धारो के आपणे संख्याना प्रथम 5 अवयवी शोधवा होय तो आपणे 5 एका सुधी खाली घड़ियो ज बोलवानो छे। तो 5 ना अवयव 5 एका 5, 5 दू 10, 5 तेरी 15, 5 चौक 20, पचू 25। आगळ पण शोधो तो आगळ घड़ियो लखी नाखवानो। ते थई गया एना अवयव। एवी रीते 9 ना 9, 9 दू 18, 9 तेरी 27, 9 चौक 36, 9 50 45। तेवी रीते आगळ पण तमे लखी शको छो। तो आ रीते प्रथम 5, 11 ना 11 एका 11, 11 दू 22, 11 तेरी 33, 11 चौक 44, 11 50 55। तो आम जे छे आपणने अवयव मळे छे। तो आखो तमारे एनो घड़ियो बोली जवानो तो तमने एना अवयव मळी जशे, अवयवीओ मळी जशे। तो दरेक संख्या पोते पोतानो अवयवी छे। दरेक संख्या एक नो अवयवी छे। दरेक संख्याना अवयवीओ असंख्य होय छे। जेम अवयव जे छे ए निश्चित संख्यामां होय छे पण अवयवी निश्चित संख्यामां नथी होता, ते असंख्य होय छे, अगणित होय छे, गणी न शकाय एटला बधा होय छे। कोईपण संख्यानी नानामां नानो अवयवी ए संख्या पोते ज छे। त्यारबाद आपणे जोईए अविभाज्य संख्या अने विभाज्य संख्या। तो अविभाज्य संख्या कोने कहेवाय? तो जे संख्याना मात्र ने मात्र 2 अवयव होय एवी संख्याने अविभाज्य संख्या कहेवाय। कोने? जे संख्याना मात्र ने मात्र 2 ज अवयव होय एवी संख्याने शुं कहेवाय? अविभाज्य संख्या कहेवाय। तो जोईए उदाहरण 11। तो 11 एका 11। तो ए 11 एका 11 एक एका सिवाय बीजा कोई घड़ियामां आवे नहीं। तो एना अवयव शुं थया? 1 અને 11। एवी रीते 13। तो 13 एका 13 ज थाय, बीजा कोई घड़ियामां 13 आवे नहीं। तो एना अवयव शुं थया? 1 અને 13। तो आम 11 ना 11 અને 1, 13 ना 13 અને 1, एवी रीते 2 एका 2 थाय, 3 एका 3 थाय, 5 एका 5 थाय, 7 एका 7 थाय। ए बीजा कोई घड़ियामां आवता नथी 1 एका 1 सिवाय। तो आ बधा एना अविभाज्य अवयवो कहेवाय। तो आ बधी संख्याओने अविभाज्य संख्याओ कहेवाय। तो सौथी नानी अविभाज्य संख्या जे छे ए 2 छे। 2 एक मात्र बेकी अविभाज्य संख्या छे। बेकी छे छतां पण केवी छे? अविभाज्य संख्या छे। त्यारबाद आपणे वात करीए विभाज्य संख्यानी। जे संख्याना 2 करता वधारे अवयव होय तेवी संख्याने विभाज्य संख्या कहेवाय। કેટલા 2 करता વધારે अवयव होय तेने विभाज्य संख्या कहेवाय। तो जेम के 4
ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ 4, તો 4 એકા 4 પણ થાય અને 2 દુ 4 પણ થાય. તો એના અવયવો શું થયા? 1, 2 અને 4 થયા ને, 2 કરતાં વધારે. તેવી રીતે 8ના શોધી શકો તમે, 9ના શોધી શકો, 10ના, 12ના. આ બધી સંખ્યાઓ કેવી છે? વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. તો એકનો વિભાજ્ય કે અવિભાજ્ય સંખ્યામાં સમાવેશ થતો નથી. એક વિભાજ્ય પણ નથી અને અવિભાજ્ય સંખ્યા પણ નથી. એક એવી સંખ્યા છે, વિશિષ્ટ સંખ્યા છે. તો સૌથી નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે 4. જેમ નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? 2. પણ નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા છે 4. નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? 4. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ બેકી સંખ્યા અને એકી સંખ્યાની. તો જે સંખ્યાને 2 વડે વિભાજ્ય હોય, જેને 2 વડે ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાને શું કહેવાય? બેકી સંખ્યા કહેવાય. તો દાખલા તરીકે 2, 4, 6, 8, 10, 10 આ બધી સંખ્યાઓ કઈ છે? બેકી સંખ્યાઓ છે. ત્યારબાદ એકી સંખ્યાઓની વાત કરીએ તો જે સંખ્યાઓ કોઈ પણ સંખ્યા સાથે વિભાજિત થતી ન હોય તો તેને શું કહેવાય? એકી સંખ્યા કહેવાય. એટલે કે જે સંખ્યાને 2 વડે નિશેષ ભાગી ન શકાય તે સંખ્યાને એકી અથવા વિષમ અથવા તો અયુગ્મ સંખ્યા કહેવાય. જેમ બેકી સંખ્યાને યુગ્મ સંખ્યા પણ કહેવાય, એમ એકી સંખ્યાને અયુગ્મ સંખ્યા પણ કહેવાય. તો જેના માત્ર અને માત્ર એ પોતે અને એક એમ 2 જ અવયવ હોય છે. તો 5, 3, 5, 7, 11 વગેરે. આપણે અવયવોની વાત કરી. હવે આપણે જોઈએ સામાન્ય અવયવો. સામાન્ય અવયવ એટલે આપેલી બધી સંખ્યામાં સમાન અવયવ. જેમ કે 8ના અવયવો છે 1, 2, 4, 8. 12ના અવયવો છે 2, 2, 3, 4, 6, 12. 8ના અને 12ના સામાન્ય અવયવો કયા છે? જે બંનેમાં આવતા હોય તે 1, 2 અને 4. તો 1, 2 અને 4 શું છે? સામાન્ય અવયવ કહેવાય. તો એ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવની વાત કરીએ તો આપેલી સંખ્યાના સામાન્ય અવયવોમાં જે અવયવ સૌથી મોટો હોય, કયો? જે અવયવ સૌથી મોટો હોય તેને આપેલી સંખ્યાનો ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ કહેવાય. ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવને ટૂંકમાં ગુસા અથવા તો HCF વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો ઉદાહરણ જોઈએ આપણે 16ના અવયવ 1, 2, 4, 8, 16. તમને અવયવ પાડતા તો આવડે જ છે. પછી 24ના અવયવ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. તો 16 અને 24ના સામાન્ય અવયવ એટલે કે જે બંનેમાં આવતા હોય તેવા અવયવ. તો 1, 2, 4 અને 8. તો 16 અને 24ના સામાન્ય અવયવ કયા છે? 1, 2, 4 અને 8. તો સૌથી મોટામાં મોટો કયો છે? આ ચારેમાંથી 8. તો માટે 16 અને 24નો ગુસા શું થશે? 8 થશે. તો ગુસા વડે આપેલી સંખ્યાને નિશેષ ભાગી શકાય છે. 2 કે તેથી વધુ પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો ગુસા 1 છે. 2 થી વધુ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો એનો ગુસા શું હોય? 1 જ મળે. દરેક સંખ્યાનો સૌથી નાનામાં નાનો અવયવ 1 છે. તેથી 2 કે 2 થી વધુ સંખ્યાઓ માટે સૌથી નાનો સામાન્ય અવયવ કોણ થાય? 1 જ થાય. ગુસા એ એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા છે જેના વડેલી આપેલી સંખ્યાઓને નિશેષ ભાગી શકાય છે. ગુસા એ આપેલી સંખ્યાઓમાં સૌથી નાની સંખ્યા જેટલો અથવા તો તેનાથી પણ નાનો હોય. ગુસા એ આપેલી બધી સંખ્યાનો મોટામાં મોટો સામાન્ય અવયવ છે. હવે આપણે વાત કરીએ લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવીની. અવયવીની આપણે આગળ વાત કરી ને, ઘડીઓ બોલતા જાઓ એટલે આપણને અવયવી મળી જાય. તો લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી શું છે? તો આપેલી 2 કે તેથી વધુ સંખ્યાઓના સૌથી નાના સામાન્ય અવયવીને લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી કહે છે. લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવીને ટૂંકમાં લસા વડે દર્શાવાય છે. 2 કે 2 થી વધુ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો લસા LCM સંખ્યાઓના ગુણાકારથી મળતી સંખ્યા છે. તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે 3 અને 5નો લસા. તો 3 અને 5 કેવી સંખ્યાઓ છે? બંને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. આપણે આગળ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની વાત કરી ને. તો 3ના અવયવીઓ તમને હવે શોધતા આવડે છે. તો 3 એકા 3, 3 દુ 6, 9, 12, 15, 18, 21, અનંત સુધી. કારણ કે અવયવીઓ કેવા છે? અનંત સુધી છે. જ્યારે અવયવ નિશ્ચિત છે. અવયવીઓ નિશ્ચિત નથી. અવયવીઓ અનંત સુધી આપણને મળે એટલે આપણે પાછળ આમ ડેશની નિશાની કરશું.
પાંચના અવયવીઓ 5, 10, 15, 20, 30, 35 અને પાછળ આપણે ડેશ ડેશ એમ કરશું. તો હવે 3 અને 5ના સામાન્ય અવયવ એટલે કે બંનેમાં આવતા હોય તેવા કયા છે? તો 15 બંનેમાં આવે છે, ત્યારબાદ 30 બંનેમાં આવે છે. આ ઉપરાંત આગળ આપણે હજી જો ઘડીઓ બોલીએ તો હજી આગળ પણ ઘણા બધા આપણને મળશે. તો 15 અને 30 અને અનંત સુધી આ બધા જે છે એના સામાન્ય અવયવીઓ છે. પણ લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ તો સૌથી નાનામાં નાનો સામાન્ય અવયવી આપણને જોવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આવે એ સૌથી નાનો, તો 15 સૌથી પહેલાં આવે છે અહીંયા. તો 15 સૌથી નાનો છે સામાન્ય અવયવી, તો માટે 3 અને 5નો લસા શું છે? 15. તો આપણે આગળ જ વાત કરી કે અવિભાજ્ય અવયવીઓનો ગુણાકાર કરવાથી આપણને લસા મળે છે. તો 3 અને 5નો ગુણાકાર પણ 15 જ થાય, અને આપણે રીતથી કર્યું તો પણ આપણને સામાન્ય અવયવની રીતથી કર્યું તો પણ આપણને 15 જ મળ્યું. તો 2 કે તેથી વધુ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓમાં એક સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ ન હોય ત્યારે પણ આવી સંખ્યાઓનો લસા તે સંખ્યાના ગુણાકારથી મળતી સંખ્યા છે. આપેલી સંખ્યાઓનો લસા 2 રીતે શોધી શકાય, એક અવયવની યાદીની રીતે અને બીજું ભાગાકારની રીતે. સંખ્યાઓ વડે તે સંખ્યાના લસાને નિશેષ ભાગી શકાય છે. આપેલી સંખ્યાનો લસા એ સૌથી મોટી સંખ્યા જેવડો અથવા તો એથી પણ મોટી સંખ્યા હોય છે. જો આપેલી 2 સંખ્યાના એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાનો અવયવ હોય તો મોટી સંખ્યા તેઓનો લસા થાય અને નાની સંખ્યા તેનો ગુસા થાય. હવે આપણે વાત કરીએ વિભાજ્યતાની ચાવીઓની. તો સૌથી પહેલાં 10ની વિભાજ્યતાની ચાવી. જો કોઈ સંખ્યાના એકમનો અંક 0 હોય તો તે સંખ્યાને 10 વડે ભાગી શકાય. તો જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ 380, 210 આ બધામાં એકમનો અંક શું છે? 0. તો જેનો પણ એકમનો અંક 0 હોય સંખ્યાનો એને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. ત્યારબાદ વાત કરીએ 5ની વિભાજ્યતાની ચાવી. જે સંખ્યાના એકમના અંકના સ્થાન પર 0 અથવા 5 હોય તો તેને 5 વડે ભાગી શકાય. તો એકમના સ્થાનમાં શું હોવું જોઈએ? અથવા 0 હોવું જોઈએ અથવા 5 હોવું જોઈએ. તો ઉદાહરણ તરીકે 10, 25, 30, 35 આવી રીતે ઘણા બધા ઉદાહરણ તમે લઈ શકો છો. ત્યારબાદ 2ની વિભાજ્યતાની ચાવી જોઈએ. તો જે સંખ્યાના એકમના અંકના સ્થાન પર 0, 2, 4, 6, 8 હોય તો તે સંખ્યાને 2 વડે ભાગી શકાય છે. તો એકમનો સ્થાન ચેક કરવાનો. જુઓ ઉદાહરણ તરીકે 22માં 2 છે, 34માં 4 છે એકમના સ્થાનમાં, 110માં 0 છે. તો આવી રીતે 6, 8, 4 જે પણ એકમના સ્થાનમાં હોય તો તે સંખ્યાને 2 વડે આપણે નિશેષ ભાગી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ 3ની વિભાજ્યતાની ચાવીની વાત કરીએ. તો જે સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને 3 વડે ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 3 વડે ભાગી શકાય. તો જે પણ સંખ્યા આપેલી હોય એના અંકોનો સરવાળો કરી નાખવાનો. તો જેમ કે 219 આપેલી છે ઉદાહરણ તરીકે, તો 2 + 1 + 9 તો બધાનો સરવાળો શું થાય? 12. તો 12ને 3 વડે ભાગી શકાય? તો હા. તો 4 તેરી 12. તો માટે આપણે 219ને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. 45ની વાત કરીએ તો 4 + 5 = 9. તો 9ને આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. તો સરવાળો જે આવે અંકોનો એને 3 વડે ભાગી શકાય. તો આપેલી સંખ્યાને પણ 3 વડે ભાગી શકાય. 6ની વિભાજ્યતાની ચાવી જોઈએ. તો જે સંખ્યાને 2 અને 3 વડે ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને 6 વડે પણ ભાગી શકાય. તો 2ની ચાવી શું હતી? જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 હોય તો તેને 2 વડે ભાગી શકાય. તો 6માં પણ પહેલાં એકમનો અંક ચેક કરી લેવાનો. 0, 2, 4, 6, 8 છે કે નહીં? તો હા અહીંયા છે. પછી એના સરવાળાને 3 વડે ભાગી શકાય છે કે નહીં? તો બંનેનો સરવાળો કરીએ. તો 1 + 8, 1 + 8 બરાબર કેટલા થાય? 9. તો 9ને આપણે 3 વડે ભાગી શકીએ. તો માટે આપણે કહી શકીએ કે જે છે 18 જે છે એને આપણે 6 વડે ભાગી શકીએ છીએ. તો 9 દુ પણ 18 થાય અને 6 તેરી પણ 18 થાય. ત્યારબાદ 4ની વિભાજ્યતાની ચાવી જોઈએ. તો છેલ્લા 2 અંક દ્વારા મળતી સંખ્યાને 2 વડે ભાગી શકાય તો તેને 4 વડે ભાગી શકાય. છેલ્લા 2 અંક કયા હોય? એકમ અને દશક. તો જોઈએ ઉદાહરણ 212. 212માં એકમ અને દશકના સ્થાનમાં કોણ છે? 12. તો 12ને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ. તો માટે 212ને પણ ભાગી શકીએ. એ જ રીતે 1936માં એકમ અને દશકમાં કોણ છે? 36. તો 36ને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ. તો માટે 1936ને પણ 4 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. જ્યારે 286માં એકમ અને દશકના સ્થાનમાં કોણ છે? 86. તો 86ને 4 વડે ભાગી શકાય નહીં. તો માટે 286ને પણ 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય નહીં. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે 8ની વિભાજ્યતાની ચાવી. તો અહીંયા છેલ્લા 3 અંકો દ્વારા જે બનતી સંખ્યા છે એને 8 વડે ભાગી શકાય તો અને તો જ આપેલી સંખ્યાને પણ 8 વડે ભાગી શકાય. તો છેલ્લા 3 અંક કયા?
એકમ દશક ને 100. તો જોઈએ ઉદાહરણ 3216. 3216 માં છેલ્લા 3 અંક કયા છે? 216. એકમ દશક 100 વાળા અંકો કયા છે? 216. તો 216 ને આપણે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. તો માટે આપેલી સંખ્યા જે છે 3218 ને પણ 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. ત્યારબાદ વાત કરીએ 9ની વિભાજ્યતાની ચાવીની. તો આપેલી સંખ્યાના સરવાળાને 9 વડે ભાગી શકાય, તો સંખ્યાને પણ 9 વડે ભાગી શકાય. 3ની ચાવીની જેમ જ. તો 18. તો 18ના અંકો છે 1 અને 8. 1 વત્તા 8 એટલે 9. તો 9 ને 9 વડે ભાગી શકાય. બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ 758. 758 અંકોનો સરવાળો કરતા આપણને 20 મળે છે. તો 20 ને 9 વડે ન ભાગી શકાય, તો 758 ને પણ 9 વડે ભાગી શકાય નહીં. ત્યારબાદ જોઈએ 11ની વિભાજ્યતાની ચાવી. આપેલી સંખ્યાના જમણી બાજુથી, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ડાબી બાજુની વાત નથી થતી, જમણી બાજુથી વાત થાય છે, તો એ ખાસ તમારે ધ્યાન આપવાનું છે. તો આપેલી સંખ્યાના જમણી બાજુથી એકી સ્થાનોને આવેલા અંકોના સરવાળા, જુઓ જમણી બાજુથી એકી સ્થાનોએ આવેલા અંકોના સરવાળા અને જમણી બાજુથી જ બેકી સ્થાને આવેલા અંકોના સરવાળા વચ્ચેનો તફાવત શૂન્ય હોય કે 11 વડે ભાગી શકાય તેવો હોય. કાં તો તફાવત શૂન્ય હોવો જોઈએ, કાં તો જે તફાવત આવે એને કેના વડે ભાગી શકાય તેવો હોવો જોઈએ? 11 વડે ભાગી શકાય તેમ હોવું જોઈએ, તો તેને 11 વડે ભાગી શકાય. તો તે 11 વડે વિભાજ્ય છે. તો જોઈએ ઉદાહરણ. એક સંખ્યા લઈએ 308. તો જમણી બાજુથી એકી સ્થાન પરના અંકો, તો એકમ, પછી દશક વાળો બેકી સ્થાન થઈ ગયો, પછી એના પછી એકી સ્થાન વાળો થઈ ગયો 1 2 3. 1 2 3 3 અંકો. તો આ 1 નંબર એકી, પછી આ એકી, આ વચ્ચે વાળો 2 નંબરનો છે એટલે બેકી. તો એકી સ્થાનો કયા થયા? 3 અને 8. તો 8 વત્તા 3 એટલે 11. અને બેકી સ્થાનમાં કોણ આવ્યું? 0. તો 11 અને આ બંનેનો પછી શું કરવાનું? તફાવત. તફાવત એટલે બાદ બાકી. 11 માંથી 0 ને બાદ કરીએ તો 11 મળે. તો 11 1 11, 11 વડે ભાગી શકાય. તો માટે 308 ને પણ 11 વડે ભાગી શકાય. બીજો ઉદાહરણ લઈએ 1331. 1331 ની ઉપર લખી નાખવાના 1 2 3 4. તો હવે એકી સ્થાનવાળા કયા થયા? 1 અને 3. અને બેકી સ્થાનવાળા કયા થયા? 2 અને 4 ના સ્થાનવાળા. તો એકી સ્થાનનો સરવાળો કરીએ તો 1 વત્તા 3 એટલે 4. પછી બેકી સ્થાનમાં જે છે 1 અને 3 અને 1 નો સરવાળો કરીએ તો 4. તો આનો સરવાળો 4 આવ્યો, આનો પણ 4 આવ્યો. તો હવે બંનેની શું કરવાની? બાદબાકી કરવાની. તો 4 માંથી 4 માઇનસ કરીએ તો શું મળે? 0. તો આગળ આપણે ચાવીમાં વાત કરી, જો તફાવત 0 હોય તો 11 વડે ભાગી શકાય, કાં તો જે જવાબ મળે તફાવતનો હોય એ 11 વડે વિભાજ્ય હોય તો 11 વડે ભાગી શકાય. તો અહીંયા તફાવત આપણને શું મળે છે? 0 મળે છે. તો માટે 1331 ને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી ચાવીઓ તમારે પાકી કરવાની છે. અને પાકી નોટની અંદર આ બધી નોટ જે આપણે હમણાં સમજી, બધી થિયરી સમજી, એ બધી નોટ તરીકે તમારે પાકી નોટમાં લખવાનું છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગોડ બ્લેસ.